our chief guests, teachers, parents and friends. It's a magical time of the year again. Christmas is here. On behalf of everyone, I wish you all a season filled with love and joy and peace. Let us celebrate this beautiful day together with a happy heart. Let's start our Christmas program now. Let us begin today's celebration by seeking God's blessing. I now invite the choir to lead us in the prayer song and prayer. Please join in with your heart full of gratitude. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts, as we forgive our debts, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Voice was so harmonious and it made the song even more festive. Thank you guys. Now to officially welcome all the esteemed guests and lovely friends here today. I would like to invite Mrs. Linaba Joliana ma'am to deliver the welcome address. Please put your hands together. Good evening, dear students, teachers, parents and special guests. It is with great joy and excitement that I welcome you all to our school Christmas celebration today. This is a time of year when we come together to celebrate the spirit of love, kindness and gratitude that defines the true essence of Christmas. We are so grateful to have each and every one of you here with us, whether in person or virtually, as we share in this beautiful occasion. Christmas is a season of giving, sharing and reflection, and it's a wonderful opportunity for us to pause, appreciate the blessings in our lives and come together as one big family. Today we will experience the joy of music, dance and festive cheer, all of which remind us of the warmth and togetherness that Christmas brings. It's also a time for us to remember the importance of kindness, compassion and generosity, values that we aim to carry with us every day. At this point, I would like to take a moment to express our heartfelt gratitude to our esteemed principal Miss Yashwanta, who has been the pillar of strength for this institution. Under their leadership, our school has flourished and become a place where students not only excel academically but also grow into kind, responsible and compassionate individuals. Their vision and dedication are the reasons we are all gathered here today. And we owe much of this celebration success to their unwavering support and guidance. Thank you, Principal Ma'am, Ms. Yashwanta, for your continued inspiration and leadership. We are also honored to have with us today our Chief Guest, Reverend Arpitaraj. Thank you so much for taking the time of your busy schedule to be with us today. Your presence here adds immense joy and significance to this celebration. We are truly grateful for your support and the encouragement you bring to our school community. Your words and presence inspire us all and we look forward to hearing from you. I would also like to extend a special thank you to our dedicated teachers and staff for their hard work
in organizing this event, as well as to our students for their enthusiasm and participation. A big thank you also goes to the parents for their continued support and encouragement. As we celebrate, let's take a moment to remember that Christmas is not just about the festivities, but about the joy of being together, sharing love and spreading happiness. Whether you are singing along to Christmas carols, enjoying a performance, or just spending time with your friends, let this day remind us of the beauty of the season and the kindness we can spread throughout the year. Once again, thank you for being here. May this Christmas season fill your hearts with peace, love and joy. Now, without further ado, let's kick off this celebration and enjoy every moment of the festive cheer that we have prepared for you. Merry Christmas to all and Happy New Year. Thank you. Thank you, ma'am. Christmas is all about fun, joy and celebration. Our little ones from kindergarten are ready to spread cheer with their adorable performance on the song Jingle Bell. Let's give them a big round of applause. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is wide, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail bay, 240 for its speed, and hitch 'em to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Thank you, goodies. Your performance truly captured the magic of Christmas. You all made the song feel even more special. Now let's listen to some Bible verse from our little friends, Prince, Sarah, Selvi, Arnya and Ashwin from UKG. Let's give them a big round of applause. தேவன் வானத்தை பூமியை கிருஷ்டித்தார் ஆதியாகமம் 1:1 ஆதியே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிட்டி குத்தார் ஆதியே தேவன் 1:1 ஆதியே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் கிருஷ்டித்தார் ஆதியாகமம் 1:1 பின்னரை வீட்டை சேர்ப்பாகும் தாக்காரும் 2:12 கர்த்தரே என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார். Thank you, friends. Now it's time to honor our chief guest. I welcome our principal ma'am, Miss Yashwanta, to honor our chief guest. Ma'am,
Sir, please come on, join us on stage. Thank you, ma'am. I request our principal, ma'am, to share a few words. Everybody. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோட ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா எல்லாரும் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் பேசுகிறதும் கேட்கும், குழந்தைங்க பேசுகிறதும் கேட்கும், குழந்தைங்க பர்ஃபார்மன்ஸும் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ என்னோட ரெக்வஸ்ட் ப்ளீஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக ஸ்டேஜ் மட்டும் பார்த்தா ஃப்ரண்ட்டில் வராமல் இருந்தால் குழந்தைங்களும் பேனிக் ஆகாமல் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லாரையும் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருக்கபடி கேட்குறேன். ஸோ குட் ஈவினிங். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட பெரிய தேங்க்ஸ் சீஃப் கெஸ்ட் அவங்களுக்கு. நான் ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் தான் கூப்பிட்டேன். நான் கூப்பிட்டதுமே எந்த ஒரு மறுப்பும் சொல்லாமல் குழந்தைங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னதுமே வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். அண்ட் என்னோடய டீச்சர்ஸ். ஸோ நான் என்ன ஒரு விஷயம் சொன்னாலுமே என் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணி நான் சொல்கிற விஷயத்த பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு கொடுக்குற என்னோடய டீச்சர்ஸ். இப்போவும் இங்கே நிறைய விஷயம் ஆர்டராக நடக்கலை, ஆனாலுமே கூட அவங்க எல்லாருமே அதை ஆர்டராக ஆக்குறதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது. அண்ட் தேர்டாக என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ என்ன ஒரு விஷயம் நான் குழந்தைங்கக்கிட்ட இது பண்ணணும், இது பண்ணலாம் அப்படின்னு அது விஷயம் சொன்னாலும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். மிஸ் நான் இது பண்ணுறேன், நான் இப்படி பண்ணட்டுமா அப்படின்ற ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கிறது, அவங்களோட ஐடியாஸாக இருக்கட்டும். நானே அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் இது வேண்டாமா அப்படின்னு சொன்னால் கூட மிஸ் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸோடு வந்து சொல்கிறேன். நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன், என் ஸ்கூலில் இருக்க எல்லா குழந்தைங்களும் இன்றைக்கி இந்த ஈவெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. அதில் ஒரு 5 குழந்தைங்க பேரண்ட்ஸ் விடாதனால மட்டும்தான். ஸோ அதை தாண்டி எல்லா குழந்தைங்களும் நான் இந்த ஈவெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை நான் ரொம்ப பெருமையோடு சொல்கிறேன். அண்ட் அதை தாண்டி எனக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்த பேரண்ட்ஸ், நான் என்ன ஒரு விஷயம் இந்த காஸ்டியூம் இருக்குது, இந்த விஷயம் இருக்குது, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும், என்ன ஃபினான்ஷியலாக அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் இருந்தாலுமே கூட அதில் என்ன பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களால முடிஞ்ச விஷயத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணி குழந்தைங்களுக்காக செஞ்சுருக்காங்க. அதை நீங்கள் குழந்தைங்களோட முகத்தில் இருக்க சிரிப்புலேயே பார்க்க முடியும், அவங்க பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்கன்றத. ஸோ இங்கே எனக்காக சப்போர்ட் பண்ணி எனக்காக ஹெல்ப் பண்ண எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ். அண்ட் இப்போது இது வரைக்கும் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆனது பார்த்திங்கன்னா 2001. இது 23rd இயர். ஸோ நாங்கள் இது 23rd கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷனாக பண்ணுறோம் இது. அண்ட் இந்த 23 இயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சும்மா வந்திருக்காது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ இதை இந்த இன்ஸ்டியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா என்னோட அம்மா ஆனி செலினா. ஸோ அவங்க இப்போ இல்லை. ஸோ அவங்க லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் முன்னாடி இறந்துட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பொசிஷனை டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் தான் இருந்தேன். பட் என்னை ஃபோர்ஸபிளாக நான் இந்த ஒரு பொசிஷனை டேக் ஓவர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு. ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்தேன். ஆனால் நான் இந்த பொசிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஸ்கூல்லையும் சரி, எந்த ஒரு டீச்சர்ஸ்கிட்டையும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டையும் பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் எந்த ஒரு சலனமும் எனக்கு இதில் இஷ்டமே இல்லை அப்படின்றத நான் காமிச்சதே கிடையாது ஒரு நாள் கூட. ஸோ இது அந்த ப்ரொஃபஷனையே நான் பிடிச்சதான் மாற்றிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னால் என்ன பெஸ்ட் முடியுமோ அதை நான் செஞ்சுருக்கேன். அது நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களோட சக்ஸஸ்லேயும் உங்கள் குழந்தைங்க வீட்டில் வந்து சொல்கிற விதத்துலையும் பார்த்துருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். நான் இங்கே சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களே வீட்டில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளோ எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்த. ஸோ இந்த 23 இயர்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தாலும் ஸ்கூல் டெவலப்பே ஆகாத மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் உங்கள் குழந்தைங்களோட திறமைகள் டெவலப் ஆகிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ எந்த குழந்தையும் ஸ்டேஜில் வந்து பிடிச்சி மைக்கை வச்சுட்டு பதற மாட்டாங்க. ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் நான் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எந்த குழந்தையுமே எனக்கு இதை செய்ய வராது, என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு வாய் திறந்து சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ எல்லா குழந்தைங்களும் ரொம்ப ஆர்வமாக எல்லா விஷயத்தையும் நான் வரேன்னு வந்து கலந்துப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு எஃபர்ட்ஸ் நான் இந்த 2 இயர்ஸில் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அண்ட் அதை தாண்டி எல்லா குழந்தைங்களுமே இப்போ முன்னாடி நின்று பேசுகிற எம்சி பண்ண கார்த்திகா இருக்கட்டும். ஸோ இவ்வளோ அருமையாக ஒரு 4 பேப்பர் இங்கிலீஷ் வேறு எந்த ஸ்கூல் குழந்தை படிக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் என் ஸ்கூலில் அந்த பையன் படிக்கிறான்றதை நினச்சி நான் ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ இதே மாதிரி அந்த குழந்தை மட்டும் இல்லாமல் அதை தாண்டி இருக்க குழந்தைங்களும் அவ்வளோ ஸ்பீச் பேசுவாங்க. முன்னாடி வந்து நிற்கிற தைரியமும் ஒரு போட்டியில் கலந்துக்கணுன்ற ஊக்கமும் அவங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து அவங்களோட வாழ்நாள் முழுக்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லா விஷயத்துலையும் அவங்க முன்னோக்கி போகிறதுக்கான ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த வர 23 இயர்ஸில் என்னென்ன விஷயம்லாம் நாங்கள் ஸ்கூலில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு வெளியே தெரியல. பட் இந்த 2 இயர்ஸாக நான் நிறைய ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த விஷயம் இந்த வாட்டி நான் என்ன ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, 10 குழந்தைங்க எங்கள் பள்ளியில்
ஃப்ரீயாக படிக்கிறாங்க. எந்த ஒரு ஃபீஸும் இல்லாமல் 10 குழந்தைங்க இங்கே இருக்க குழந்தைங்க ஃப்ரீயாக படிக்கிறாங்க. அது நாங்கள் சும்மா செலக்ட் பண்ணலை, எல்லாருக்குமே கொடுக்கல. ரொம்ப கஷ்டப்படுற மக்கள், சாப்பாடுக்கே வழி இல்லாத மக்களை நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த சலுகைகளை கொடுக்குறோம். அண்ட் அதை தாண்டி 5 குழந்தைங்க ஸ்காலர்ஷிப்பில் படிக்கிறாங்க, ஹாஃப் அமௌண்ட் ஃபீஸில் படிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சலுகைகள் இந்த ஸ்கூல் சின்ன ஸ்கூலாக இருந்தாலும் இதில் வர வருமானத்தில் வச்சு எவ்வளோ நாங்கள் இந்த ஸ்கூலுக்கான சேவைகளை பண்ண முடியுமோ அதை நாங்கள் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம். அண்ட் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எந்த ஒரு போட்டியில் கலந்துக்கிட்டாலும் அவங்க சும்மா வீட்டுக்கு வரவே மாட்டாங்க. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் கூட அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிடைக்கும். அந்த விதத்தில் இது ஒரு சின்ன ஸ்கூல், சின்ன ட்ரஸ்ட்டு, இதில் எதுவுமே கிடையாது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே இல்லை, டெவலப்மெண்ட்டே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாலும் போதுமான அளவு படிப்பும், போதுமான அளவு தைரியமும், போதுமான அளவு ஊக்கமும் கொடுத்து உங்கள் குழந்தைங்க எல்லாரையும் இங்கே முன்னாடி நிற்க வைக்கிறோம். அதை காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு தருணத்தை நான் பயன்படுத்தணும்னு நினச்சேன். அதுக்காக தான் இந்த கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ நீங்கள் இந்த குழந்தைங்களை பார்க்கலாம், பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்கூலை பற்றி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இங்கே படிக்கணுமா வேணாமான்னு. அதை தாண்டி இத்தனை நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் எங்கள் ஸ்கூலில் எந்த ஸ்கூல் மாதிரியும் மறுப்பு சொல்லாமல் ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் அட்மிட் பண்ணுவோம். ஸோ வருஷம் 8% ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கள் ஸ்கூலில் படிப்பாங்க. அந்த குழந்தைங்களும் நார்மலான குழந்தைங்கள மட்டும் தான் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறோம். அந்த குழந்தைங்களும் இப்போ இதில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு யாருன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்க நார்மலாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் அவங்களுக்கு ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அந்த குழந்தைங்களை ஈக்குவலாக எல்லா விதத்துலையும் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைங்களை வழி நடத்திட்டு வரோம். ஸோ அதையும் நான் பெருமையாக சொல்கிறேன். ஏன்னா எல்லா ஸ்கூல்லையும் இந்த குழந்தை இப்படி இருக்குது, நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் ஒரு நாளும் ஒரு குழந்தைய அப்படி சொன்னதே கிடையாது. எல்லா குழந்தைக்கும் அட்மிஷன் போட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்து அந்த குழந்தைங்க எப்படி வரணும், எதில் முன்னேறணும், எந்த விஷயத்தில் பண்ணணுன்ற அவங்களுக்கு தெரப்பி கொண்டு நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம் இந்த குழந்தை. ஸோ நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க, லைக் என் குழந்தைய ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட உட்கார வைக்கிறீங்க. அது நான் இங்கே ரொம்ப கடுமையாகவே சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக நான் அப்படி தான் உட்கார வைப்பேன். உங்கள் குழந்தைங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அவங்க ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் அவங்க நம்மளை மாதிரி ஒரு ஜீவன் தான், அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன குறைபாடு இருக்குது, அதை நம்ம தான் சரி பண்ணணும் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக நான் எல்லா வருஷமும் அட்மிஷன் போட்டே இருப்பேன். அண்ட் அதை தாண்டி உங்கள் குழந்தைங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. நிறைய பேரண்ட்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணல, நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் தொடர்ந்து சேவையாக நாங்கள் இந்த பள்ளியில் பண்ணிகிட்டே வரோம். ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்டும் உங்களோட ஆதரவும் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ தயவு செஞ்சு அதை பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். அண்ட் இந்த கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராமை ரொம்ப ப்ரெசென்டபிளாக மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, ma'am. It's inspiring to see the vision and direction you have for the school. Your leadership is truly making a positive impact. Tanish is here now, dressed as a bell, ready to spread Christmas cheer with his speech. Let's show him our support. Hi everyone. நான் பிடிச்சிக்கிறேன், நீ ஆடி Hi everyone. I am a bell. Who's the hang on the Christmas tree? Happy Christmas to all. Happy Christmas all together. What a creative, eye-catching costume. The bell theme was so clever and really brought an extra sparkle to your performance. Thank you, Tanish. Now we have a special treat for you. A drama in Tamil showing the birth of Jesus. Let's watch closely as the story of Christmas comes to life on stage. யோசேப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கையில் அவர்கள் கூடி வரும் முன்னே பரிசுத்த ஆவியினாலே கர்ப்பவதியானாள். கிருபை பெற்றவளே வாழ்க, கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார். ஸ்ரீதருக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள். இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ? மரியாளே, நீ பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய். இதோ நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய். அவளுக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. அவர் உன்னதமானவருடைய குமாரன் எண்ணப்படுவான். கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார். அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றுக்கும் அரசாளுவார். அவர் ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது. இது எப்படி ஆகும்? புருஷனை அறியேனே. பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும். உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும். ஆதலால் உன்னில்
உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தமுள்ளது தேவனுடைய குமாரன் என்னப்படுவான். இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவது. அவள் புருஷனாகிய யோசேப்பு நீதிமானாயிருந்து அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் இரகசியமாய் அவளை தள்ளிவிட யோசனையாயிருந்தான். அவளை தள்ளி விடுவோமா? தாவீதின் குமாரனாகிய யோசேப்பே, உன் மனைவியாகிய மரியாளை சேர்த்துக்கொள்ள ஐயப்படாதே. அவரிடத்தில் உற்பத்தியாயிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவினால் உண்டானது. அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாய், அவளுக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாய். ஏனென்றால் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை இரட்சிப்பார். யோசேப்பு தன் மனைவியாகிய மரியாளை சேர்த்து கொண்டார். அந்நாட்களில் உலகமெங்கும் குடிமதிப்பு எழுதப்பட வேண்டும் என்று அகஸ்திராயனால் கட்டளை பிறந்தது. அந்தபடி குடிமதிப்பு எழுதப்படும்படிக்கு எல்லாரும் தங்கள் ஊர்களுக்கு போனார்கள். அப்பொழுது யோசேப்பும் தன் தாவீதின் வம்சத்தானும் குடும்பத்தானுமாய் இருந்தபடியினாலே தனக்கு மனைவியாக நியமிக்கப்பட்டு கர்ப்பவதியான மரியாளுடனே குடிமதிப்பு எழுதப்படும்படிக்கு பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊருக்கு போனார்கள். அவ்விடத்திலே அவர்கள் இருக்கையில் அவர்களுக்கு பிரசவ காலம் நேரிட்டது. பிரசவத்துக்கு இடம் தாருங்கள். இங்கே இடமில்லை. பிரசவத்துக்கு இடம் தாருங்கள். இங்கே இடமில்லை. மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள். இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை அறிவிக்கின்றேன் என்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்றும் இரட்சகர் உங்களுக்காக தாவீதின் ஊரில் பிறந்திருக்கிறார். கர்த்தராகிய பிள்ளையை துணியில் சுற்றி முன்னணியிலே கிடைத்திருக்க காண்பீர்கள். இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம். உன்னிடத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷன் மேல் பிரியனும் உண்டாவதாக. நம் பெத்லகேம் ஊருக்கு போய் கர்த்தரால் அறிவிக்கப்பட்ட காரியத்தை பார்ப்போம் வாருங்கள். ராஜாவின் நாட்களில் யூதேயாவில் உள்ள பெத்லகேமில் இயேசு பிறந்த போது கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் எருசலேமுக்கு வந்தார்கள். தாரணி, யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்தவர் எங்கே? கிழக்கில் அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம். கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறப்பார்? நீங்கள் போய் பிள்ளையை குறித்து திட்டமாக விசாரிங்கள். அதை கண்ட பிறகு நானும் வந்து பணிந்து கொள்ளும்படி எனக்கு அறிவியுங்கள். கிழக்கிலே கண்ட நட்சத்திரம் பிள்ளை இருந்த ஸ்தலத்தின் மேல் வந்து நிற்கும் வரைக்கும் சாஸ்திரிகளுக்கு முன் சென்றது. சாங்கமாய் விழுந்து கிறிஸ்துவானவரை பணிந்து கொண்டு தங்கள் பொக்கிஷங்களை திறந்து பொன்னையும் தூப வர்க்கத்தையும் வெள்ளை போலத்தையும் அவருக்கு காணிக்கையாக வைத்தார்கள். பின்பு மேய்ப்பர்களும் வந்து பணிந்து கொண்டார்கள். ஆசையவளோடு நீர் பாரும் நீர் பாரும் நீர் பாலனை வானோரின் ராஜன் கிறிஸ்து பிறந்த
பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. இன்னும் பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. சர்வத்தையும் படைத்தாண்ட சர்வ வல்லவர், சர்வத்தையும் படைத்தாண்ட சர்வ வல்லவர். இங்கு தாழ்மையுள்ள தாய்மடியில் தலை சாய்க்கலானா. இங்கு தாழ்மையுள்ள தாய்மடியில் தலை சாய்க்கலானா. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinner reconcile. Joyful all a nation rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ alone. Thank you. Happy Christmas. Happy New Year. Message of peace, love and hope that you convinced was so powerful. Your performance reminds us to form the truly spirit of Christmas. Thank you guys. Let's get into the Christmas spirit as the girls from standard to perform a dance on the song Santa is Coming. Let's cheer them on. Better watch out. You better not cry. Better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Yeah, he sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to Your show on stage was amazing. Each of you contributed to make the dance so enjoyable to watch. Thank you, girls.
Next, we are privileged to have our chief guest, Reverend Arpudaraj, with us today. Let's welcome him to address together with some words of wisdom and inspiration. Good evening everyone. உங்களுக்கு மாலை வணக்கங்கள். Good evening சொல்லுங்க. Good evening. Okay, good. It's my honor and privilege to be in Lord and Christ Nursery and Primary School Christmas program. We are enjoying our children's program, right? நம்ம பிள்ளைங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ஸை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த நாளில் இந்த கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு இன்வைட் பண்ணதான இந்த ஸ்கூலுடைய பிரின்சிபல் மிஸ் யஷ்வந்தா அவங்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் காட் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ தேங்க் சிஸ்டர் மிஸ் யஷ்வந்தா, பிரின்சிபல் ஆஃப் த லார்ட் கிரைஸ்ட் நர்சரி அண்ட் பிரைமரி ஸ்கூல். அண்ட் இந்த நேரத்தில் பிரின்சிபல் மேம் சொன்னது போல் இந்த ஸ்கூலுடைய ஃபவுண்டர் லேட் ஹானி செலினா அவங்க இந்த ஏரியாவில் இந்த ஸ்கூலில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்டன் அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு கன்சர்ன் அபவுட் த பீப்புள் அண்ட் கன்சர்ன் அபவுட் த சில்ட்ரன் தோஸ் ஆர் லிவிங் இன் திஸ் சரௌண்டிங் பிளேசஸ். அதனால் அவங்களுக்கு இந்த காட் பேர்டன் வந்து காட் கிவன் பேர்டன் அண்ட் காட் கிவன் அந்த ஜீல்னால 23 years back she started the school in a small way, but through the help of God and through the help of parent and children, by God's grace இந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்கூல் நல்லா வளர்ந்து வந்திருக்கிறது. இந்த இயர் அரவுண்ட் 83 children இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாரும் கைத்தட்டி நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோமா? உங்கள் சில்ட்ரன் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம். 83 children and 6 teachers இங்கே இருக்காங்க. LKG to 5th standard வரையிலும் இப்போது பெர்மிஷனோடு கூட நடந்துகிட்ருக்கு. As days comes with God's grace, we believe that it will increase later on. இது அப்படியே தொடர்ந்து 5th standardலேருந்து 12th standard வரைக்கும் இந்த இடத்துல வரத்துக்கு God will help them. ஆண்டவர் இந்த இடத்துல அவர்களுக்கு உதவி செய்வார். நான் இங்கே நோட்டீஸ் பண்ணதில் வந்து முக்கியமானது, பொதுவாக நான் ஒரு ஷார்ட்டாக முடிச்சிருவேன். பொதுவாக ஸ்கூல்ஸில் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்குன்ட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் இருக்கும். ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் அப்படின்னா நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆக்சுவலாக ஸோ காமனாக இப்படி இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் யூஸ்வலி மேனேஜ்மெண்ட் won't allow special children for an admission because that special, they think that management may think that special children's the way they behave, the vocabulary they speak, there is a possible of affecting the other children's life. So the children, special children mostly என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டில் யூஸ்வலி they won't allow. ஆக்சுவலாக அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஸ்கூலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரியாக இருக்கிறதான ஃபேமிலியில், ஒரு நாமினல் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க போய் தங்களுடைய ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனை அப்படிப்பட்ட ஸ்கூலில் என்ன செய்ய முடியாது, சேர்க்க முடியாது. டியூ டு த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஆக்சுவலாக அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அதிகமான ஃபீஸ் வாங்குவாங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல மிஸ் யஷ்வந்தா அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா, ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனையும் நாங்கள் எங்களுடைய ஸ்கூலில் ஆக்சுவலாக we have admitted them. அவங்கள அந்த பிள்ளைங்களுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரியலி we have to give an applause for them. அவங்களுக்கு நல்ல கை தட்டி நம்ம அந்த நேரத்தில் மேனேஜ்மெண்ட், சில்ட்ரன், அதே போல் பேரண்ட், டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் திங் தட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் அ ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன். அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க அட்மிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் சப்போர்ட்டிங் 10 children ஃபுல் ஃபீஸ் வே ஆஃப் பண்ணி 10 பிள்ளைங்க இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இட்ஸ் குட் திங் ஆக்சுவலாக. அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஐ வாண்ட் டு ஆட் ஒன் மோர் திங் தட் 5 children ஆர் ஸ்டடிங் அண்டர் ஸ்காலர்ஷிப். அப்போ படிக்கிறது, அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஸ்காலர்ஷிப்பில் படிக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைங்களுக்குள்ள ஒரு பேர்டன் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, நான் எப்படியாவது நல்லா படிக்கணும் அப்படின்ட்டு. என்னுடைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸை நான் பண்ணும் பொழுது ஈவன் ஐ ஸ்டடின் இன் அ ஸ்காலர்ஷிப். ஒரு அங்கிள் ஃபேமிலி எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்படி என்னுடைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸில் நான் அப்படி தான் என்னுடைய ஸ்டடீஸை நான் முடிக்க
காட் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கூலுடைய லார்ட் கிரைஸ்ட் நர்ஸ் அண்ட் பிரைமரி ஸ்கூலுடைய கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே நிறைய பிள்ளைங்களை நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது நம்ம எந்த அளவுக்கு சில்ட்ரன் மேலே லவ்வபுளாக இருக்கிறோமோ அதே போல தான் பைபிளில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு திடீர்னு ஒரு காரியம் சைக்காச்சு. ஒரு முறை இப்படிப்பட்ட கூட்டத்தில் சில்ட்ரனை வந்து சிறு பிள்ளைகளை ஆண்டவரிடத்துல கொண்டு வராங்க. அப்படி கொண்டு வரும் பொழுது அவங்க கூடி இருக்கிறவங்களாம் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, நான் இங்கே வந்து உட்காந்தோன்னே ஒரு பாப்பா வந்து எனக்கு பின்னாடி தொட்டு என்னை ரொம்ப என்கிட்ட அட்டாச்சாக இருக்கணும்னு ட்ரைட் ஆக்சுவலாக. அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் தட்டி விட்டு அவரை தொடாத அப்படின்னாங்க. இப்போ இதே மாதிரி தான் ஆண்டவராக இயேசு கிட்ட வரும்பொழுது நிறைய பிள்ளைங்க அவரை பார்த்த உடனே கிட்ட ஓடுறாங்க. அப்போது எல்லாரும் வந்து அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கன்னு பிள்ளைங்கிட்ட சொன்னாங்க. அப்போது ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வர்றதுக்கு இடம் கொடுங்கள். லெட் தம் கம் அண்ட் டு மீ. என்கிட்ட அவங்க வரட்டும், என்னிடத்துல வந்து லெட் தம் என்ஜாய். அவங்க என்னிடத்துல வந்து லெட் தம் என்ஜாய் மை பிரசன்ஸ். என் கூட அவங்க இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார். நம்ம பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய காரியத்தை, அதாவது கிரேட்டர் திங், புரிஞ்சிக்கவே முடியாத ஒரு காரியத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை விட பெருசாக இருக்கிற ஒன்று சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஆனால் ஒரு முறை ஆண்டவரிடத்துல எல்லாரும் வந்து கேட்குறாங்க, இந்த கிங்டம் ஆஃப் காட், ஆண்டவர ராஜ்யம், தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களே, அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் செஞ்ச ஒன்று என்ன அப்படின்னா, முடிஞ்சால் அந்த பாப்பாவை என்கிட்ட கொடுக்க முடியுமா, இந்த குட்டி பாப்பா கொஞ்சம் என்கிட்ட கொடுக்குறீங்களா, அந்த பாப்பா வாங்கிட்டு வாங்க, ஆளாமல் இருந்தால் எடுத்துட்டு வாங்க. மீனஸ், ஓகே குட். இப்போ இது மாதிரி ஆண்டவரிடத்துல வந்து கேட்கும் பொழுது ஒரு குழந்தைய இப்படி தூக்கி வச்சுட்டு ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இப்படிப்பட்ட, ஓகே தேங்க்யூ, ஆண்டவர் தூக்கி வச்சுட்டு ஆண்டவர் சொன்னார், unless and until you become like a child, நீ இப்படி ஒரு குழந்தையை போல மாறாவிட்டால். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து they are so innocent. அவங்க கிட்ட என்ன இருக்காது, கள்ளம் கபடம் இருக்காது. சிறு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவங்க ரொம்ப இன்னசென்ட்டா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து தவறு செய்யணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு இருக்காது. அப்போ அப்படிப்பட்ட குழந்தைய முன்னாடி நிற்க வச்சு ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்க பெரியவர்களாகிய நீங்க இப்படி இந்த குழந்தைய போல மாறாவிட்டால் நீங்க எங்க வர முடியாது. நீங்க நினைக்கிற எதிர்பார்க்கிற பெரிய ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு பெரிய இடத்திற்கு, ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்திற்கு நீங்க வர முடியாது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்னதை நம்ம பார்க்கிறோம். நீங்க பார்க்கிறீங்க, ஆண்டவர் தம்மிடத்தில் சின்ன பிள்ளைகளை அழைத்தார். ஏன் சிறு பிள்ளைகளை அழைத்தார் அப்படின்னா, ஆண்டவர் நம்முடைய குடும்பங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகளை குறித்து ஒரு பெரிய ஒரு கிரேட்டர் பிளான் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார். இந்த கிறிஸ்மஸ் எதுக்காக, why we need Christmas, why we celebrate Christmas, நாம ஏன் இந்த கிறிஸ்மஸை கொண்டாடணும் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மூணு காரியம். there are 3 G's நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நம்ம பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பஸ் நம்பர்லாம் பார்த்துருக்குறோம். இன்னைக்கு நான் சொல்ற இந்த 3G என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, God's word சொல்லுது, an angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. பயப்படாதே. I will bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. அதாவது ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க பார்க்கும் பொழுது இங்கே ஒரு டிராமா போட்டாங்க ஆண்டவருடைய பிறப்பை குறித்து. அந்த பிறப்பில் கர்த்தருடைய தூதன் வந்து சொல்றார், தேவ தூதன் அவரை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள். பொதுவாக நமக்கு ஆஸ் எ பேரண்டா, ஃபாதரா, மதரா நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு எண்ணம் என்னன்னா, நம்ம பிள்ளைங்களுடைய ஃபியூச்சரை பற்றி நம்ம எப்போவுமே ஒரு பயம் இருக்கும். நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கணும். இந்த சரௌண்டிங்கில் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு காம்படேட்டிவாக இந்த இடத்துல இந்த ஸ்கூலை நடத்துறதுன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் திங். ஆனால் ஆண்டவர் அருமையான மிஸ் யஷ்வந்தாக்கா அவங்களுக்கு அந்த கிரேஸ் ஆஃப் காட் ஆண்டவர் கொடுத்து அந்த ஃபேமிலிக்கு
அவங்களுடைய மதர், அவங்களெல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும். நல்ல ஃபெய்த்ஃபுல்லானவங்க, ரொம்ப காட் ஃபியரான ஃபேமிலி இவங்க. ஆண்டவர் அவங்களுடைய லைஃப்பில் இந்த காட் ஃபியரை பிளஸ் பண்ணியிருக்கிறார். இப்போ இங்கே பார்க்கும் பொழுது there are 3 things. முதல்ல, இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னா என்ன? இட்ஸ் a glad நியூஸ். அது ஒரு சந்தோஷமான செய்தி. யாருக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னா, பொதுவாக நம்ம நினைப்போம் இந்த கிறிஸ்மஸ் நேரத்தில் சின்ன பிள்ளைங்களாம் நினைப்பாங்க என்னென்னா, கிறிஸ்மஸ் வந்துருச்சுன்னா கேக் இருக்கும், கிறிஸ்மஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா சாண்டா கிளாஸ் வருவாங்க, இப்படி நிறைய நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? பொதுவாக எங்களுடைய நெய்பர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்னா வந்து கேட்பாங்க, சார் கிறிஸ்மஸ் வந்துச்சு, கிறிஸ்மஸுக்கு கேக்லாம் ஒன்றும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. நாங்கள் எல்லாரும் பொதுவாக எங்கள் நெய்பர்ஸ், அதாவது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் அந்த கேக் நாங்கள் கொடுப்போம். ஏன்னா அது வந்து இட்ஸ் ஷேரிங் அவர் லவ் வித் அவர் நெய்பர்ஸ். அப்போது இது வந்து கிளாட் நியூஸ், இது ஒரு சந்தோஷமான செய்தி. கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு யாருக்கு அப்படின்னா கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரமா அப்படின்னா இல்லை. ஏன் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்றது, இது நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா ஜனத்துக்குமான ஒரு செய்தி. இட்ஸ் a global news. Birth of Christ. It's not only for a religion. ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்கு மாத்திரம் கிடையாது, அது எல்லா ஜனத்துக்குமானது. ஏன் அப்படின்னா, இயேசு ஏன் இங்கே வரணும்? நேற்று நான் ஒரு இடத்துல போயிருந்தேன், அங்கே என்ன ஒரு ட்ராமா இருந்தது அப்படின்னா, இயேசு எதுக்கு பரலோகத்தை விட்டு எதுக்கு வரணும்? கடவுள் எதற்கு இங்கே இந்த உலகத்தில் வரணும்? எதுக்காக வரணும்? இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அவதாரம், மனுஷ அவதாரம். அவதாரம் அப்படின்னா மனிதன் கடவுளாய் மாறுறது கிடையாது, கடவுள் மனிதனாய் மாறுவது. காட் பிகம் மேன், அதுதான் இன்கார்னேஷன். ஏன் அப்படி வரணும் அப்படின்னா, ஒரு முறை ஒரு பையன் வேகமாக ஓடிட்டே இருந்தான், ஒரு பெரிய ஒரு குழியில் விழுந்துட்டான். அந்த குழியில் விழுந்துட்டு அவன் அங்கே குழியிலேருந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கிறான், யாராவது என்னை காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கிறான், சத்தம் போடுறான். அப்போ அந்த பக்கம் ஒரு நல்ல படித்தவர், நல்ல ஃபிலாசபர், நல்ல தத்துவ ஞானி வராரு. அவர் எட்டி பார்க்குறாரு, பார்த்துட்டு, ஐயோ தம்பி, நீ ஒரு பெரிய குழியில் விழுந்துட்ட, இந்த குழி கிட்டத்தட்ட 20 அடி கிட்ட இருக்கும், இந்த குழியிலிருந்து நீ வெளியில் வரணும் அப்படின்னா 21, 22 அடி இல்லை 20 அடி ஃபீட்டில், அதாவது ஆல்மோஸ்ட் 23 ஃபீட்டில் உனக்கு ரோப் தேவை, கயிறு இருக்கணும். இதில் வந்து நீ ஏறி வரணும் அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் எடுக்கும். இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தார். அந்த பையன் கீழே இருந்து சொன்னான், இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதா, என்னை காப்பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். அவர் சொன்னார், எனக்கு இதை உன்னெல்லாம் காப்பாற்ற என்னால் முடியாது, நான் வேணா சொல்கிறேன், என்ன நீ வெளியில் வர்றதுக்கு உனக்கு என்ன தேவைன்னு நான் சொல்கிறேன், அவ்வளோதான் என்னால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் ஒரு வயசான தாத்தா ஒருத்தர் வந்தார். அவர் எட்டி பார்க்குறாரு, ஐயோயோ பேராண்டி கீழே விழுந்துட்டியாடா, நான் அப்போவே சொல்லியிருக்கிறேன், உங்கள் அப்பாவும் சொல்லியிருக்கிறாரு, இந்த மாதிரி குழியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது பார்த்து வரக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போயிட்டார். இது நடந்துட்டு இருக்கிற நேரத்துக்குள்ள இந்த பையனுடைய அப்பாவுக்கு ஒரு நியூஸ் போயிடுச்சு, உங்கள் பையன் குழியில் விழுந்துட்டான். உடனே அவங்க அப்பா ஓடி வந்து சுற்றி கூட்டம் நின்று வேடிக்கை பார்க்குது. அவங்க எல்லாரையும் தள்ளிட்டு அந்த குழியில் விழுந்து அவனை காப்பாற்றினார். வெளியில் வந்த உடனே எல்லாரும் கேட்டாங்க, நாங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோமே, எங்களெல்லாம் தள்ளி விட்டு நீங்கள் போய் குதிச்சு உங்கள் பையனை காப்பாற்றிட்டீங்களே அப்படின்னா அவர் சொன்னார், பின்ன விழுந்தது யாரு? என்னுடைய பையன், இஸ் மை ஓன் சன், நான் தான் அவனை காப்பாற்றணும். நான் இங்கே வந்து அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு வழிமுறை சொல்கிறதுக்கு வரல, ஐயோ நீ விழுந்துட்டியே அப்படின்னு அவனை குற்றப்படுத்துறதுக்கு நான் வரல. நான் ஏன் வந்தேன் அப்படின்னா அவனை காப்பாற்றுறதுக்காக. அருமையானவர்களே, இந்த உலகத்தில் பாவத்தினில் விழுந்த கடவுளுடைய பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவதற்காக தான் கடவுள் மனிதனாக இந்த உலகத்தில் வந்தார். ஏன்னா பாவத்திற்கு ஒரு வல்லமை உண்டு, பாவத்திற்கு தண்டனை உண்டு. 3 காலங்களாக நம்ம பிரிக்கிறோம்ல, அதாவது கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். சார் நீங்கள் சீக்கிரம் முடிக்கலன்னா எங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு கஷ்ட காலமாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கலாம், நான் முடிச்சிட போகிறேன். நம்மளுடைய கடந்த காலத்தில் நம்முடைய பாவங்களுக்கு ஒரு தண்டனை உண்டு, ஒரு சிக்னல் இருக்குது, ரெட் கலர் போட்டிருக்கு, அதை தாண்டி போயிட்டா அதுக்கு என்ன உண்டு நமக்கு? there's a penalty.
there is a penalty for a sin that we did in our past life. Presently நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது பாவத்துக்கு ஒரு வல்லமை உண்டு. There's a power in sin. ஒரு சில பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கும் பொழுது அதுலேருந்து வெளியில் வரணும்னு விரும்புவாங்க. நான் ஒரு சிலர் இடத்துல பேசியிருக்கிறேன், அப்பா நீ இந்த குடிப்பழக்கத்துக்கெலாம் இப்படி இருக்கிறிய, ட்ரிங்க்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற, அதனால் உன் குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டப்படுது, அதுலேருந்து வெளியில் வரக்கூடாதா, அதை விடக்கூடாதா அப்படின்னா, சார் நான் வரணும் விடணும்னு ட்ரை பண்ணுறேன், ஆனால் என்னால் என்ன செய்ய முடியல, அது முடியல. ஏன் முடியல? தேர் இஸ் அ பவர் இன் சின். அந்த பாவத்தின் வல்லமையிலிருந்து வெளியில் வர முயற்சி செய்தாலும் முடியாதபடிக்கு அந்த பாவத்துக்கு அவன் அடிமையாக இருக்கிறான். அதே போல் பாவமே இல்லாத இடம் இந்த உலகத்தில் எங்குமே கிடையாது. அப்போது தேர் இஸ் அ பிரசன்ஸ் ஆஃப் சின். இந்த 3 காரியத்திலிருந்து விடுதலை கொடுப்பதுக்கு தான் கடவுள் மனிதனாக இந்த உலகத்தில் வந்தார். தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தன்னுடைய குமாரனை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். கிறிஸ்மஸ் அப்படிங்கிறதுனுடைய சிம்பிள் திங் என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் அ கிளாட் நியூஸ். அது ஒரு சந்தோஷமான செய்தி. இட்ஸ் அ குளோபல் நியூஸ். அது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமான செய்தியாக ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த நற்செய்தி, இந்த ஆண்டவருடைய பிறப்பை குறித்து நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நம்ம இங்கே ட்ராமாவில் பார்த்தோம், அழகாக இருந்தது. அந்த பிள்ளைங்க அழகாக அதை பொர்ட்ரேட் பண்ணாங்க. இயேசு பிறக்கிறதையும் மெய்ப்பர்கள் வருகிறதையும், அந்த இடத்துல மெய்ப்பர்கள் தேவ தூதனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். 3வது இங்கே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய பிறப்பு என்பது இட்ஸ் அ குட் நியூஸ். இது எல்லாருக்குமான ஒரு செய்தியாக, சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற செய்தியாக, ஒரு நற்செய்தியாக இது இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். இந்த கிறிஸ்மஸ் என்பது எல்லாருக்குமான ஒரு நற்செய்தியாக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். அதை இங்கே செலிப்ரேட் பண்ண நம்ம வந்திருக்கிறோம். கர்த்ததாமே ஆண்டவர் நம்ம ஆஸ்வதிப்பாராக. இந்த இடத்துல இன்னும் இந்த ஸ்கூலை ஆண்டவர் நல்லா பெருக செய்யட்டும். இங்கே வந்திருக்கிற உங்கள் பேரண்ட், டீச்சர்ஸ், அதே போல் சில்ட்ரனுக்கு மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. On behalf of everyone present, I would like to express our heartfelt thanks for our chief guest for such a powerful and thoughtful provoking address. Now I welcome Shashnu of LKG to the stage. Pencil is written time rectangle place. The efforts of you put into the pencil costume really showed it. It was fun and unique and it added so much of the overall costume. Thank you, Saishnu. Our next performance will be a dance by the student of Standard 1. They are ready to perform to the lyric song Kutti Kutti Poova. Let's encourage them with lot of applause. பூவாய் சுட்டி சுட்டி மானாய் சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்து பாட்டு பாடியாட. குட்டி குட்டி பூவாய் சுட்டி சுட்டி மானாய் சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்து பாட்டு பாடியாட. என் செல்லமே குழந்தையே இயேசுவே, என் கையிலே தூக்கியே கொன்றுவேன். குட்டி குட்டி பூவாய் சுட்டி சுட்டி மானாய் சுத்தி சுத்தி ஓடி வந்து பாட்டு பாடியாட.
Your smiles were the best part of the performance. You looked like you were having so much fun, and it made the dance even more enjoyable to watch. We have Sarveshwar dressed as a soldier, ready to deliver an inspiring speech. Hello everyone. I am Sarveshwar. I am youth. I am India. I am happy Jesus. Sarva. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. The military costume added the strong layered symbolism to your speech, highlighting the importance of discipline, dedication, and service. Now our boys are ready to put on an energetic dance performance. Let encourage them as they perform to the song Kondatam.
குட்டியானவரை கொண்டாடுவோம், ஆனந்தமாய் பாட்டு பாடி கொண்டாடுவோம். கூடி வாருங்கள், ஆடி பாடுங்கள், கூடி வாருங்கள், ஆடி பாடுங்கள். கத்தலகே முன்னிலையில் கொண்டாட்டமே, நம் ஊரெங்கும் தோரணங்கள் ஆர்ப்பாட்டமே. கத்தலகே முன்னிலையில் கொண்டாட்டமே, நம் ஊரெங்கும் தோரணங்கள் ஆர்ப்பாட்டமே. கொண்டாடுவோம், நாம் கொண்டாடுவோம், கர்த்தர் இயேசு பிறந்த நாளை கொண்டாடுவோம். கொண்டாடுவோம், நாம் கொண்டாடுவோம், கர்த்தர் இயேசு பிறந்த நாளை கொண்டாடுவோம். கொண்டாடுவோம், நாம் கொண்டாடுவோம், கர்த்தர் இயேசு பிறந்த நாளை கொண்டாடுவோம். Amazing job today. Keep up the fantastic, energetic teamwork. I am sure you will continue the shine in future performance. Thank you, boys. Now we have Merlin and Nathaniel to share a Bible verse list. Listen to the words of wisdom. கர்த்தாவே உன்மேல் அன்பு கூறுவேன். சங்கீதம் 18:1. கர்த்தர் என் மெப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாட்சி அடையேன். அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். நான் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் நீ என்னோடு கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன். என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. Friends, for your efforts. Up to next we have Sarvesh, Kamleshwar and Karthik in police costume, ready to speak about importance of protecting our love. Hello everyone. I am Kamal. I am policeman. I am India. Thank you. Merry Christmas. Saluted. Good evening. Good evening, respected teacher, parents and my dear friends. I am S. Karthik, Inspector of Kasapuram. Take care of your safely. Law and order in our area. If anyone commits a crime, I will arrest them. I am put it in a jail. We all need to all of your rules and relation of our school. Jai Hind. The costume was the perfect way to highlight the dedication and bravery of those who serve our commentaries. It made your message about responsibility and stand out. Thank you, policeman. Now we have a classic dance performance to celebrate the spirit of Christmas. Let's put our hands together for the talent dancers who will their grace. மனுக்குள்ள
குலத்தை காக்க வந்த மகாராஜனே, இந்த மானிடன் மேல் அன்பு வச்ச மகாதேவனே. எந்தன் பாவங்களை போக்க வந்தவரே, எங்களை ரட்சித்து மீட்க வந்தீரே. உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம், உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம், உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். மகிமை தேவன் நீர்தானே, அந்த மகிமையை எங்களுக்காய் துறந்தீரே. மாட்டு தொழுவத்தில் பிறந்தீரே, எங்க மனசுல குடியேற வந்தீரே. சொல்லும் வார்த்தையை கேட்டு நாங்க நடப்போம், உங்க அன்புக்கு ஈடாக என்ன கொடுப்போம். நீங்க சொல்லும் வார்த்தையை கேட்டு நாங்க நடப்போம். போகுதே, எங்க மெய்யான ஒளிய பார்த்து ஓடி போகுதே. பரிசுத்த தேவன் இங்கு பிறந்து விட்டீரே, எங்களை பரிசுத்தமாக்கவே வந்து விட்டீரே. உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம், உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம், உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். மனு குலத்தை காக்க வந்த மகாராஜனே, இந்த மானிடன் மேல் அன்பு வச்ச மகாதேவனே. எந்தன் பாவங்களை போக்க வந்தவரே, எங்களை ரட்சித்து மீட்க வந்தீரே. உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம், உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம், உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம், உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். உங்க அன்பை எண்ணியே நாங்க நன்றி சொல்லுவோம், உங்க அளவில்லா கிருபைக்காய் துதித்து பாடுவோம். தந்தானே நானே, தந்தானே நானே, தந்தானே நானே, தந்தானே நானே. Thank you, friends. Now, guess who here? Santa Claus has arrived to spread come holiday cheer. Let's welcome him with applause as he performs and brings and magic to the stage. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
and kindness, just like you did with those chocolates. It was a heartwarming gesture. Thank you, Santa. As we near the ending of our program, it's time to thank everyone who made this day so special. I now invite Mrs. Omega Christie ma'am to deliver the vote of thanks. Everyone, as we come to close of this beautiful Christmas Day celebration, I am honored to stand before you and express a heartfelt gratitude to all who have made this event so memorable. First and foremost, we would like to thank our esteemed chief guest, Reverend Arpudaraj, for gracing us with our presence today. Your support and encouragement mean the world to us, and we are truly grateful for the time you look to join us on the special occasion. Your inspiring words have added a unique warmth to our celebration, and we are deeply thankful for your contributions. We would also like to express our sincere thanks to our principal ma'am, Ishwanta, whose unwavering leadership and vision make all our celebration and achievements possible. Thank you for being the guiding light for this institution, for your continuous support, and for making this Christmas celebration truly special. Your efforts ensure that we are not only excel academically but also grow in kindness, empathy, and spirit. A big thank to our team, teachers, and staffs for their hard work and dedication in organizing this wonderful event. From the planning to the decoration and performances, your tireless efforts make today's celebration truly magical. We appreciate your commitment and creativity in making sure everything runs smoothly. To our students, thank you for your enthusiasm and active participation, whether it was through your performance, your smiles, or joyful spirit. You have brought the true essence of Christmas to life today. You are the heart of the school, and today's success in reflection, your energy and dedication. Finally, we would like to extend our deepest gratitude to all the parents for their continuous support, encouragement, and trust. Your partnership with us plays an essential role in the success of everything we do, and we are thankful for your involvement in our school community. As we end the celebration, let us carry the spirit of Christmas in our heart, sharing love, kindness, and joy with everyone around us. May this festive season bring peace, happiness, and blessings to you and your loved ones. Once again, thank you to each and every one of you for being part of today's celebration. We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Thank you for your wonderful vote of thanks. Your words were heartfelt and it clear that you truly appreciate everyone who made today's event possible. Thank you, ma'am. Finally, let us all stand for the national anthem so we show our respect for our country. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Audience today, we hope you had a wonderful time. Wish
Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year.